बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊे महापुरुष हरिदास अच्युत जशवंत जगन्नाथ बलराम शिशु अनंत लिखिं मालिका शास्त्र रे जे आग को 7 दिन कलिजुगे थरे अंधार हेबो। तेणु ये 7 दिन अंधारता को पिंडरे ब्रह्मांडरे आज अध्याय आम बुझे जाऊँ। अनेक लोक मते प्रश्न करती भागवतर मते एक पदटी लेखा अछि। कौन लेखा अछि ना पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित राधे गोविंद 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 पदुगाळुचि मकरंद तत्वबु झिले तुटे भ्रांति भवसा करु तरी जानती राधे गोविंद 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 पदुगाळुचि मकरंद आओ आनंदे बोला हरि 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 करिबे भवो पारी राधे गोविंद 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 पदुगाळुचि मकरंद। अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत महापुराण रे हे ज्ञानी गुणी मंडली ये पदटी लिखिदेले कहले पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जहा देखुचु जहा देखुचे ब्रह्मांडे ताहा ही अच्छी यही पिंडे ये पिंडरे जहा ब्रह्मांड रे सैयारे बाबा। तेणु अनेक मते प्रश्न करती आज्ञा आपण 7 दिन अंधार कथा कहते ब्रह्मांड रे बुझिले ता कौन पिंडरे नहीं ये पिंडरे कौन ताको महापुरुष कही ना हाँ कही ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धेय जानी ये पदटी को महापुरुष हरिदास लिखिले हरिदास मालिका कौन कहले कहले 7 दिन जे अंधार लो बौल सूर्य न होइबे देखा बौल लो सूर्य न होइबे देखा मृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न करिबे रक्षा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरिदास महापुरुष लिखिले पदटी कले हे मैत्र नीलाद्रिनंद 7 दिन जे अंधार लो बौल सूर्य न होइबे देखा शृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न करिबे रक्षा। आगे ईटा को पिंडे बुझे दबा पिंड कले शरीर रे बुझेबा शरीर रे 7 दिन दिने अंधार हेबो समय आसीबो जन्मरु मरण पर्यंत आम ये ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धेय जानी जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत सबुबले आम श्वास प्रश्वास नियंती पवन भीतर को नियंती पवन बाहर को छाड़ती निश्वास रे पवन छाड़ती प्रश्वास रे पवन भीतर को नियंती नहीं ये जन्मरु मरण पर्यंत एक क्रिया चली था किंतु ये मृत्यु सन्निकट ही जाए मृत्यु बेल जो ही जाए प्राण प्रयाण समय कब बात पीते ये पिंडर प्राण बाहर समय तले ही जाए सेते बेले महापुरुष लिखिले पवन जीवासी होता कि पवन बंद हो जाए 7 दिन 7 घंटा 7 मिनिट 7 सेकेंड पूर्वर पवन बंद गोटे हेबो। कौन पवन बंद हम कौ पवन बंद हम आज मालिका वचन रे से विषय में आलोचना करुचे। महापुरुष कहिले जे 7 दिन जे अंधार लो बौल सूर्य न होइबे देखा सूर्य आउ देखा देबे नहीं माने अच्युत लिखिले
କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଭୋଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଗମନ ରାଧେ গোবিন্দ 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 পদুগাড়ুছি মকরন্দ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ଶରୀରରେ ବୁଝାଉଛୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଭୋଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଗମନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ଭୋଜନ କରିବୁ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ 11 ମିଶି 24 11 ମିଶି 24 11 ମିଶି 24 ଆଉ 11 ମିଶି 24 ଉଠାଇଲେ ହେବ 84 ଆଉ ଉଠାଇଲେ ହେବ 84। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ ରାମରେ ଇଏ 11 ମିଶି 24 ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 11 ମିଶି 24 11 ମିଶି 24 କେମିତି ହେଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଭୁଲ ବୋଲିଦେଲେ ନା କ'ଣ ମାଳିକାର ଏ ପଦଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲିଦେଲେ 11 ମିଶି 24 ତ ନୁହଁ ଆମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିନୁ ଆମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହିସାବ କରି ଶିଖିନୁ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କରି ଶିଖିନୁ ये कहले 11 मिसी कौन ना 24 11 मिसी तो 22 है ना 11 मिसी 22 हम ये 24 कौन कहले कहीं 24 कहलु ये ज्ञानी गुड़ी मन कौन पे आम 24 कहलु 11 मिसी अच्युतानंद कहीं कहले कथा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आलोचना आलोचना करुले विषय कौन ना 7 दिन अंधार कलिजुग दिन हम यही कथाटा आम पिंडरे और ब्रह्मांड आज बुझाऊँ अच्युत महापुरुष बुझे जहाँ कौन कहते ना 11 मिसी 24 कहले राम 11 मिसी गुरुदेव भूल हो गला 11 मिसिक 22 हम आप 24 कौन कहते ना 24 हम किमिति हम 11 मिसी 24 देखो मालिका तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती 11 कहले बाम पट नाकपुड़ा 11 कहले डाहाण पट नाकपुड़ा बाम पट नाकपुड़ा को चंद्रनाड़ी कहती बा चांद्राणी एपटे पवन जीवा को चंद्राणी कहती डाहाण पटे पवन जीवा को सूर्याणी कहती 11 मिसी हैला केते ना 24 केमिति ना भीतर को बाहर जाऊ पवन जाऊची 12 आंगुली नहीं बाहर ए दुई नाकपुड़ा रे भीतर को पवन जाऊची केते ना 12 आंगुली बाहर को पवन बाहरुची केते 12 आंगुली नुई 12 मिसिएला केते अच्युत महापुरुष लिखिले मालिकारे बोले जाऊची बाहर आसुची बाहर जाऊची बाहर आसुची बाहर रे जाऊची बाहर आसुची बाहर जाऊची बाहर आसुची बाहर बाहर ऊपरे रहीची तेर बाहर ऊपरे रहीची तेर अच्युत कहले राम रे ये जाऊची बाहर आसुची बाहर नहीं 12 आंगुली जाऊची पवन भीतर को आपण को 12 आंगुली जाऊची बोली आमे जानिबा केमिति पवनटा आम शरीर में बुझाऊँ पिंडरे बुझाऊँ 7 दिन अंधार कथा 7 दिन अंधार कलिजुगर दिन हम या महापुरुष पिंडरे कही केमी आम बुझाऊँ भीतर को 12 पवन जाऊँगी बोली जाना केमिति हे ज्ञानी गुणी मंडली नाक पाखर मापिदबा 4 आंगुली 4 4 8 आंगुली 8 4 12 आंगुली 12 आंगुली जोटी हे ता पछकू रही दुखु दुखी बाट माँ पेटे जो आम थिला बेले ये बाटटी खोला होगी था जो माँ गर्भर आम जन्म हो गले कौन है से बाटटी बंद हो गला नहीं से बाटटी बंद हो गला तेणु महापुरुष कहते जाऊँची 12 आसुची 12 ऊपर रही 13 आंगुली जदि पवन चलीज आउ ओलटिकी फेर ना बुढ़ा बाटे पवन जा शेष मन रखते हे ज्ञानी गुणी मंडली आम दिय दर्शन करने जाऊे मंदिर जाऊे मठ जाऊे विभिन्न स्थान को जाऊे भगवान को दर्शन करने आउ ये दर्शन कला बेले कौ नाक बुढ़ा बाटे पवन जा आसा समय आम दर्शन करवा दरकार अच्युत लिखिले कहले सूर्य रे करिबो दर्शन चंद्र रे करिबो शयन राधे गोविंद गोविंद पदुगाड़ुछि मकरंद
କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଦର୍ଶନ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ କରିବୁ ଶୟନ। ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ନାକ ବୁଡ଼ା ପଡ଼େ ପବନ ଜୋରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ଧନରେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ସେ ଦର୍ଶନରେ ତୋତେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ତୋର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କରିବୁ ଶୟନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଇବୁ କେତେବେଳେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ନାକ ବୁଡ଼ା ବାଟି ଜୋରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଶୟନ କେତେବେଳେ କରିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ବାମ ନାକ ବୁଡ଼ା ବାଟେ ପବନ ଜୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୟନ କରିବ, ଶୋଇବ। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ହି ସୁଧୀଜନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। କାହିଁକି ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ? 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁ ସନାସନ। ସର୍ପ ମାନେ ଫଣା ଟେକିଲ ବଉଳ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ ଖେଳ, ଋଷି ମୁନି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ରହିବ ଆସିଲାଣି ସେହି ବେଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁ ସନାସନ। ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା। କେତେବେଳେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଯିବ, ମଲାବେଳ ହେଇଯିବ ନିକଟତର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ କଭବାତ ପିତେଇ, ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାହାରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ହବ ତାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାହାଣ ନାକ ବୁଡ଼ା ବାଟରେ ଆଉ ପବନ ଚାଲିବ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଚାଲିବ ନାହିଁ। 7 ଦିନ 7 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଡାହାଣ ନାକ ବୁଡ଼ା ବାଟେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚାଲିବ। ଚନ୍ଦ୍ର କଲେ ଶୀତଳ, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଳୀ ହେଉଛି ଶୀତଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଉତ୍ତାପ। ଇଏ ଉତ୍ତାପ ଚାଲିବନି, ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ଅଛି ବୋଲି ଦେହ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଖାଲି ଚାଲିବ ଦେହ ବରଫ ହେଇଯିବ। କହନ୍ତିନି ସନ୍ନିପାତ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ପାଦଠାରୁ ପୁରା ସନ୍ନିପାତ ହେଇଗଲାଣି, ହେମାଳ ହେଇଗଲାଣି ତା ପାଦ, ଦେଖୁନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ହେମାଳ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ? ଭଲ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଆଉ ଏ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାରଟିକୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଆକାରରେ ବୁଝେଇବୁ। କେବେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ? ଶରୀରରେ କେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ? ଇଏ ପିଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ? ଏଇ କଥାକୁ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନେ ଆମେ ବୁଝଉଛୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ଇଏ ପିଣ୍ଡରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଚାଲିବ ନାହିଁ ରେ ବାପା, କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚାଲିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବ। ଦେହ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ବରଫ ହେଇଯିବ, ଶିବରୁ ଶବରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଦର୍ଶନ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ କରିବୁ ଶୟନ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥାକୁ ଅମରକୋଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅମରକୋଷ। 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉଦ୍ଧବ, ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡରେ ଉଦ୍ଧବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ, ଏଇ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତୁ। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ ଭିଆଣରେ ଉଦ୍ଧବ, ପିଣ୍ଡରେ ଅଛ ସେମାନରେ ଉଦ୍ଧବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେକ ଭିଆଣ ଯେତେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁ ଭିଆଣ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଗଲା ପିଣ୍ଡରେ ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲୁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ମଲା ବେଳ ଆସିବ ତା 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ 7 ଦିନ ଯିଏ ଅନ୍ଧାର ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା। ଅର୍ଥ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ମଲା ବେଳ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଝେଇବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେବ ନା ଶପଥ ଦିବସ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ ଟଙ୍କା କୋ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ହୋଇବ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ 7 ରାତି ପରା 1 ରାତି ହେବ 7 ଦିନ 1 ଦିନ ଶପଥ ମଙ୍କେ ପ୍ରକାଶୀ ପ୍ରକଟ ସର୍ବେ ହୋଇଯିବେ ହୀନ। ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ଲ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ଲେଖିଲେ ଆକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ଇଏ କଥା କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ଆମେ ତ ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝେଇଦେଲୁ ନା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବାବୁରେ 7 ଦିନ ପରା 7 ରାତି ପରା 1 ରାତି ହେବ 7 ଦିନ 1 ଦିନ ଶପଥ ମଙ୍କେ ପ୍ରକାଶୀ ପ୍ରକାଶ କେହି ନ ହୋଇବେ ରକ୍ଷା। ରକ୍ଷା କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୋଲେ ବସୁ ସାଲରେ ବବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ପୁଣ ବାବୁ ହୋଇବଟି ପୁଣ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ସତରେ କ'ଣ ହବ? ହବ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ହେବ ନା ବସୁ ସାଲରେ ବବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ପୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଝଉଛୁ। ଆଉ ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯେବାସର ବାବୁ ଶୁକ୍ର ଦେବାସର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ବଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ବାବୁ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ବସୁ ସାଲରେ ବବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବସୁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ବସୁ ସାଲ ଯେଉଁ ସାଲ ଚାଲିଥିବ ରେବ କହିଲେ କେତେ ରେବ କହିଲେ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ନକ୍ଷତ୍ର ନା 27 ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଂଶ ବିଂଶ କହିଲେ କେତେ ନା 20 ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ପୁଣ ଏଇ ସମୟକୁ ହିସାବ କଲେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି 68 ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ। 68 ଅଙ୍କ ହେବ। ଆଉ ସେ 68 ଅଙ୍କରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯିବାସର 68 ଅଙ୍କ କାହାର? ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହର ଅଙ୍କ 68 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାୟ ଧରା ଯାଉଛି ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ ନା ଯେମିତି ଅନ୍ଧମାନେ ବା ନେତ୍ର ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ହାତୀକି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକି ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତୀର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଥାଏ ସେ କଥା ହାତୀଟି ଗୋଟେ ସାପ ଭଳି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଅନ୍ୟୁନ ଅନୁମାନ କରିକି ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ 2026ରୁ 27 ଭିତରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ଇଏ ହେଉଛି ମତ। ଆଉ ସେଦିନ ମୀନ କହିଲେ କ'ଣ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଥିବ ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିବ ସେଇଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିବଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ଧକାର ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକାରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି।
ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର କଥା ଆମେ ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝେଇଲୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇଲୁ। ବୁଝିଲେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।